शुभदर्शनक वेवा दिव्य मासिक नामे दादरे गौरवे असमर्थ नमस्कारे को पिलिगन्නවා देवपुरी नाम की विधना समगම मोर පුදරහ අවස්ථාවක අතර වැඩ ගන්නා වූ සිංහල විදුලි තමයි දේවමේ පවත. ඒකට වෙන ස්ථානයේ දේවුලකට දෙවියන් වහන්සේ වන්දනා කරන හැකියාව මේ දේවකට තමයි දෙනවා. අපි නැගිට දෙවියන් ප්‍රශංසා කරමින් නමස්කාර කරමින් नाकर पेर ये स्वाद ऊपर पेर देवने कीर्ता देव में अभी आरंभ करना अब प्रथम देवने वाला प्रशंसा करो ये सब मान कलाओ सहमास परिसाम हालेलुया 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 देवने वाला से बात गौरव देवा महिमा देवा प्रशंसा देवा नमस्कार देवा ये सब प्रभु से सहम आशीर्वाद स्तुति 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 हालेलुया 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 आदाव से सफल नमस्कार गौरव दिव्य निवास करुणा हो अपन पर लबान पुरुषा पूर्ण प्रशंसा कर स्तुति करो हालेलुया 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 दिव्य निवास गौरव देवा महिमा देवा प्रशंसा आपने नमस्कार कर स्वामी आदाव से पूजा देव सफल समरण निस्वामी कारा स्तुति 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 हालेलुया 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 आदाव से अपने ना प्रशंसा पूजा पूजा करना दिव्य निवास सत्य गोपन आशीर्वाद प्रणसा अपना नेवत दयावान प्रशंसा करो हालेलुया हालेलुया स्तुतिमेवा स्तुतिमेवा गौरवमेवा महिमेवा प्रशंसामेवा नमस्कारमेवा हालेलुया हालेलुया अभी आज्ञा करो स्वर्ग के पड़े अद्भुत करने विद्यालय प्रश्न माध्यमेवा आदावसे सपति पूजा में आकार पावर करते वहां से करुणाव अपने स्वामी देवस्थानय हनुमान करते प्रस्वामी परिणाम देते प्रदेशे भगवान साभाग्य देवता स्वामी ये सब प्रशंसा पूर्ण देवी वहां से पूरे विजय कर अवसादिया विद्यालय वासवकर में यहां पर एरिया किया गया है ये प्यार और संस्कार को आशीर्वाद स्वागत पर हैप्पी होता प्रस्वामी अवसान शुरुआत में पहले प्रश्न वहां से करने यीशु मसीह के नाम में आज्ञा कर मुझे बात से किसी इलाज से आमीन हालेलुया दिव्य वाक प्रशंसा करमु नैन दिव्य प्रेम विद्यालय गीतिका गाना करें नैन दिव्य प्रेम ओपके नैन पानी अनुकंपा ओपके You
Yesu
हालेलुया और तो ऐसा सारा जीवित के में नहीं कराना सेति बंदे क्रियाओं ज्ञान पाप व्यक्त करते रहना यीशु सहन के स्वामी पर समाधि लेके लगा उदाहरण से कारोबार में जीवन की पूजा करें तो बाप के तरह कर सही ये मौत को पस्त कर देने के लिए हम कहाँ करते उदाहरण से कोई बाप के समाधि से करो यीशु से यहाँ करके हम माल कारोबार ले बोले तो बाप के साथ पुरुष बुला करके लगा Thank you, Jesus. Tuhan Yesus. और kita tahu bahwa bahasa itu terkandung. Apa bahasa berkata pasal itu jadi bahasa adu kata sama dengan suami. Oke, dia orang bahasa berkata ini apa bahasa Kristus dengan suami. Dia pun Yesus Tuhan berada dalam bagaimana berdiri. Sampai dia orang berada dalam berdiri bahasa bahasa terjadi mana. Yesus kita berada sudah berada di dalam sudah balik balik berdiri. Thank you, Jesus. Udayasa Divyan Bhavan से पानी में ढकी जाना Divyan मात्र प्रेम ढकी जाना Divyan Bhavan से आग ढकी जाना और बांध सब एक चित्त में यीशु जी और के पुत्र आने देवी प्यारे और पुत्र एवे और के जनता गला में फिर स्वामी जी कहते हो जनता वो सामने पूजा लेने में पांच पूजा हो गया हमारे राधिका के साथ और अकेले हो गए आज ने फिर नरसिंह देवा हालेलुया 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 सुनिएवा 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 हालेलुया 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 देवी धोके मांगी मर्यादा के लट एवं में पे मारे भय वैसे मारी मांगे सिकट एवं में मांगे सुनी वैसे मारी मांगे सिकट एवं में मांगे सुनी आई भय
වහන්සේ නම් ලැබුණා දෙන්න. ඔබ වහන්සේ අපට පුදුමය කතා කරසේක. ඔබ වහන්සේ මෙතරම් අනන්තවක් දෙනවා නම් ඒ අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු කරනවා නම් ඔබ වහන්සේට සමගිය කිඹුරවන්න මන්ද අපේ ආත්මයන්ව අප සම්සිතේ Yesus Tuhan supaya beliau dan kemudian wanita berulang bersama-sama dia, bersama-sama dia, bahkan dia. Dan kemudian Haleluya, dan kemudian Haleluya, Parisudah Yesus Tuhan, segenap bangsa studi mewa, आशीर्वाद वर्षा के studi mewa, bagi abhishek के sama dari mewa, bahkan besar sampai studi mewa. Haleluya, 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 haleluya. Demi dungi primaya dani nada, ever many hobi primaya. Esa eda primaya, mage sigata, ever many mage Yesuni. Esa eda primaya, mage sigata. Haleluya, istilah प्रशंसा देने bermain gauram namaskar dewa. Daya for magitar Mr. Devian sebagai permata Yesus menjadi rohani. Adanya Devian seni waktu dan Devian sebagai ini satu Devian Devian namun dosa au bilaru istilah yang Devian और यामक को बड़े दुखदार मुझे अनुवाद से इसकी मंगरन अनुवाद साथ करना किया आज के अनुवाद से निकाले कर अनुवाद के नामे ये सहम के अनुवाद के आशीर्वाद है लकबी मंगत्यानी इसमें क्या लेते हुए
ඔබගේ ජීවිත සඵලත්වයට පත් කරන කියලා දෙනවා. ඔවුන් කරන රැකියාවට ආශිර්වාද කරන ව්‍යාපාරට ආශිර්වාද කරන කියලා. ඒ වගේම පියන් වාස උන් කරන ආහාරයට උන්නව ජලයට බාධා වෙනවා. ඔබගේ ආත්මික ජීවිත ආශිර්වාද වෙනවා. ඒ වගේම පියන් වාස දවසේ වචනය සම්පති මන්නා ඔබගේ දැක්කබාර පියන් වාස ආදරේ පියන් වාස මේ මොහොතේ වාසයේ ආපන් ලස්සන වචනයක් මන්නා ලෑස්ති කරලා තියෙන සම්පූර්ණ වේවා. ඒ වගේම बेटा देने तो मगे तेरा सुदान कोलेसा तो शक्तिमान कोलेसा ඔබගේ ආත්මන ප්‍රේමයෙන් ඔබගේ ඔබගේ තුල කරන දේ ස්පර්ශ කරමින් අදාවස් ඔබගේ ප්‍රේමයේ ආශිර්වාදයේ ඒ වචනේ තුලින් ශක්තිමත් මේ වේසන කාලේ පවා නොසිරී සිටින්නට ඔබගේ වචනේ එකිනෙකා ශක්තිමත් කරගන්න සියල්ල ඔබයි මේ සමගියන් මාංශ මේ ලෙවල් සියලු ගෞරවයත් මානේ සංසය පාරක්ව ජේසුස් පමණක්ම වේවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. ඉතින් අපි එනම් ඊළඟට අපේ ප්‍රධාන කාර්යන වචනේ සමදීමයි බෙදා ගැනීමයි ඒ විදිහට ලෑස්ති දාතුලසන් නාදයකින් අපි විසක්මාත් Haleluya. ඉඳගෙන අපට පොදුවේ රැස් වෙලා නමස්කාර කරන්න ඕවාදම් වෙනවා. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ පුන ඊපදේ කපේලා වහන්සේට සංසප්පුදියාව ඒ පුරුදු මෙසේ පාවන විද බොහෝමයි පොඩුකාරා සමග අත්දැක සිටිනවා. නාසන පෙර යේසුස් වහන්සේ පරිපූර්ණව දෙවිලි දවසේ අද උදාහරණ දෙනවා. हम कल्पना करा ගොඩක් අය කියනවා ඒ නත්තර කියන්නේ සාතන් දවසක් කියලා. ගොඩක් අය නත්තර විරුද්ධව බොහෝ දේවල් කතා කරනවා. නමුත් අපි කියලා කියනවා. පස්සේ සතියේ මම ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව නරක ඉන්නකොට විනාඩි 5ට වගේ යේසුස් ප්‍රකාශ කළ සුද්ධ දේවිලේ ඒ මාර්ගයේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට පස්සේ අවසන් සුබ අතරක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාහත්මක දවසක් වුණා, මුඛාගේ දවසක් වුණා. ලෝකයේ විසින් දෙසැම්බර් මාස 25 නතර කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ උත්පත්ති මුල් කරගෙන. ඉතින් දවසේ යේසුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත් ලෝකයේ විසින් මේ තුන්ව දවස තුල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේ සුභාරාජ්‍ය දෙවියන් නාමය කොපමණ දුරට ඉස්ස වෙනවද හැම මාධ්‍යකරම යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ අපි ජීවිතවල ලංකාව බෞද්ධයලා ඉන්න රටක්. ඒ රටේ අපේ සුදුසු සිවිල දෙකයි ගන්න ඉන්නේ. ඒ සියයට 98ක් වෙනස් වෙනක. මේ සියයට දෙක අදහන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රධාන ආගමකට දෙන්නා ප්‍රධාන ආගමික නාය දෙන්නා ප්‍රචාරක ලබා දෙනවා. ආමේන්. ආමේන්. ඒ යහපත් ක්‍රියාවක් නෙමෙයිද? අපි මේ කාර්ය මුල්තන වාදවාද කරමින් අපි මේ දවස මඟහරිනවද? නැත්නම් දවස්ලාදී අල්ල ගන්නවා. මේ ප්‍රශ්න ටික අපිට අපි හැමෝම පැතිරියට පූජා ගායනා කරන පැතිරියට යේසුස් උපදිනුත් අපිට මේ අවුල් එක අයින් වෙලා තියෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව කියන්නේ එක සහෝදරයෙකුට කතා කරලා ජනාධිපතිතුමාගේ ඉනිමක් වන්දේ එතුමා අනුගමනය තුල වඩ මහරෝහලේ ගීතිකා ගායනා කරලා නත්තල් සමරන අවශ්‍යයි. ඔබතුමා මාස සහභාගී වෙනවද? යම් ගීතිකා මණ්ඩපයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්න කරගෙන. මම කල්පනා කරලා බැලුවා අපේ ළමයි උදාකරට මේ මොහොත හුදකලාව ඉන්නේ. රෝසම්ක මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් කය ආපන්තිය කියලා තීරණය කරලා අපි කියන කතා කරලා ඔය සුන්දරලා ඉන්න සුදු වෙන මාරෝලෙන් උහල් කීපික නාතල් යස්වාන් උපසීම දෙවි බෙදික ගායනා කරලා. දෙවියන් වහන්සේ අපි පාවිච්චි කරලා හුදකලාව කරේ අදිවේදකද ප්‍රශ්න වල උපාස අපේ ගෙනියනවා. ඉතින් මෙවැනි කාල පරිදි දීලා තිබෙන සදා අපිට හැමදේම කරන්න පුළුවන් ලැබෙන්නේ
हालेलुया කද උදෑසන මම කතා කරන්නේ කිතුණුවාගේ වගකීම පිළිබඳව. කිතුණුවා අපි කිතුණු එතන යේසුස් වහන්සේ නමස්කාර කරන්නා වූ සෙනගක් අපි මහ පොළොවේ ජීවත් වෙනවා. ඔබේ මගේ වගකීම මොකද්ද කියලා අපි මොකද කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි. ගීතාවලිය 126 පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. ගීතාවලිය 126 පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ විශේෂ නම් කරනවා. සමිතියම පුතා සියයට වෙනා කල ඒ අපේ සිහිනයක් වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අපව පුතා සියයට වෙනා කල ඒ අපට සිහිනයක් වෙන්නේ කියලා පිළිස්කාර සඳහන් වෙනවා. ඇයි ගීතිකාකාරය මෙවැනි දෙයක් වලින් ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? යම් දවසක දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැලවුවද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඒ අවස්ථාවේ මුදාගත්තද ඇත්තට මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා සිහිනෙම තමයි අද බොහෝ ජනතාව කරන්නේ. මේ සිහිනේ නොදන්නාසනක තාම අන්ධකාරී ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අර ජනමාධ්‍ය වලින් ප්‍රචාර කරනවා වගේ මේ සිහිනේ නොදන්න සියලු ජනතාවට යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරයට ගලන යන අවශ්‍යයි. අපි දේවමයන් පැවැත්මතොලේ භක්ති ගායනා කිරීමතොලේ යම් තැන්වල ගිහිල්ලා අපි උන්වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරතොලේ ඔය මොකද කරන්නේ? අන්ධකාරයේ ජීවත් වෙන සෙනගට මේ සීලය සදාකරන්නේ මේ දුරටුවයි දුරුක දෙන්නේ. ලෝකයා දැනවෝ නොදැන නැත්තරක් කියලා නිවාඩුවක් දීලා යේසුස් වහන්සේ සේවා කරන මුළු ලෝකෙම එකම අවස්ථාවක් ලබා දෙන මේ දෙන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. හාලෙලුයා. අපි ආත්මික සෙනගක් ඇටියට මේ දේ තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. මිනිස්සු එකාකාර දේවල් කියන්න පුළුවන්. යේසුස් වහන්සේ විනිශ්චය කළා නම් යේසුස් වහන්සේ විනිශ්චය කළා නම් යේසුස් වහන්සේ වැරදි කියලා කිව්වා නම් ඔබ මා වැරදි කාර්ය කරන මේ තුන මුදයන් මේ ලෝකේ යනවා. දැන් මොකද කියන්නේ? අපි යසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 වෙනි 4 වෙනි පදවල යන විට මෙන්න වඩා ගැඹුරින් මේකට කතා කරනවා. යසායා අනාගත පොතේ මෙසේ කියනවා. යසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදය මිනිස්සු අනුබල පිටියා අපේ මතකයි නිනිවේ නගරේ විනාශ කරපු විට මිනිස්සු උගත වෙලේ රෝඩ් එකේ ඇදගෙන අනුමත වාඩි වුණා කියලා කියනවා. මිනිස්සෙක් අනුමත වාඩි වෙලා කරන්න උපවාසය ඔබේ ජීවිතේට කොපමණ පීඩාකාර වෙන්නේ නැතිද? ඔබගේ ඇස් දෙක නැතිවොත් කොච්චර වේදනාවක්ද? ඒක ඔබ ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ලබා ගන්න බෑ. ඒක පුරා කරන්න ඕනේ. ඔබට තිබෙන්නව ඇස් දෙක ඔබ ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. එදා දවසේ මේ සෙනගට පීඩා ගන්න ඔබ වාඩුනේ අඩු මත. බයිබලයේ කියනවා ඉස්සර අනාගත වතුර කියනවා අඩු මත වාඩි වෙලා ඉන්නව සෙනගට මල් මාලාවක් ලැබුණා. මේ මල් මාලාවක් ලැබුණා. මොකද මේ මල් මාලාව? අඥාන කරුණෙක. ඊළඟ කියනවා කඳුළු මැද ජීවත් වූ සෙනගට ප්‍රීතිය නැමැති තෛලය ලැබුණා කියලා කියනවා. මොකක්ද මේ ප්‍රීතිය නැමැති තෛලය? ඊළඟ කියනවා කලකිරීමට පත්වෙන ජනතාවට දැසුසුම නැමැති වස්ත්‍රය ලැබුණා කියලා කියනවා. මොකක්ද ප්‍රේමණීය දරුවනේ දැසුසුම නැමැති වස්ත්‍රය? ඔබගේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ අඩු මත හිටිය මිනිස්සෙක් නෙවෙයිද? ඔබ කඳුළු ගම් ගාවක හිටිය මිනිස්සෙක් නෙවෙයිද? ඔබ ජීවිතයේ කලකිරීම මිනිස්සෙක් නෙවෙයිද? ඔබගේ ජීවිතය කොහොමද පරිවර්තනය වුනේ? ඔබගේ ජීවිතේ මල් මාලාව ආවේ කොහොමද? ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රීතිය නැමැති තෛලය ආවේ කොහොමද? ඔබගේ ජීවිතේ දැසසු නැමැති වස්ත්‍රය ආවේ කොහොමද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පුනේ. ආමේන්. එන යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යගේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළා උදාරණ වහන්සේ කෙනෙක්. වෙන ආගමික නායකවරු ඒ දේ කරේ නැහැ. මනුෂ්‍යගේ බාහිර ස්වරූපේ මානන්නේ මනුෂ්‍යගේ අභ්‍යන්තර හදවතේ ජීවිතයේ තිබෙනා දුක වේදනාව කඳුළු අනුමය වහන්සේ අනු අර්ථකථනය දීලා ඔබ වෙනස් කළා. ගැලෙම ලබා ගන්නවා අපි.
බෞද්ධ ලබාගත් අපි යේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරන අපි උන්වහන්සේගේ මල්මාලා පැරගෙන ඉන්නා දේව දරුවන් උන්වහන්සේගේ ප්‍රීති නැමැති ධෛර්යයෙන් පිරලා ඉන්නා දේව දරුවන් උන්වහන්සේගේ පැසුරෙන් වස්ත්‍රයේ පැරගෙන දේව දරුවන් මේ හැම ආපල ඔබට එමඩ යේසුස් වහන්සේ එමනම් උන්වහන්සේ සැනසීම උන්වහන්සේ නාමය එසවීම උන්වහන්සේගේ නාමය යමක් කිරීම කොපමණ යහපත් ක්‍රියාවක් කියලා මේ දැසරම කල්පනා කරලා බලන්න. යෙසායා ආයතන පරිච්ඡේදය 4 වෙනි පදේ යනකොට මේකට තවත් යෙසායා අනාගත වතුර විග්‍රහ කරනවා. පැරණි නටබුන් ගොඩනැගීම ආරම්භ වෙනවා. පරණ ක්‍රිස්තුවේ තිබූ නටබුන් මරාණික ජීවිත විනාශක ජීවිත වැටෙන දිවෙන් වාසික රාජ්‍ය නැවත ගොඩනැගීමට පරිවර්තන වෙනවා යේසුස් වහන්සේ පැමිණීමේ පසු. අපි දකිනවා බයිබලයේ ඉතිහාස තුළ ඒ හිටියව ධනතාව ඒ හිටියව පාලකවරු ඒ හිටියව රාජ්‍යම් වැදිලා තිබුණේ දිවෙන් වාසිකේ නාමය විනාශ පත්‍රලා තිබුණේ දිවෙන් වාසිකේ වචනය ඇහෙන්නදී කළු අන්ධකාර බලාපොරොත්තු වැහිලා තිබුණේ දිවෙන් වාසිකේ රාජ්‍ය දිවෙන් වාසිකේ සභාව දිවෙන් වාසිකේ දැක්ම පැරණි නටබුන් බවට පරිවර්තන තිබුණේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණි මොකක්ද සිදු වෙලා වෙන්නේ ඒ පැරණි නටබුන් නැවත අලුත් වෙලිය කරලා ගොඩනැගීම සිදු වෙනවා අද ලෝක හැමදැනකම දිවෙන් වාසිකේ රාජ්‍ය පරිපාලනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒකට ජනාධිපති වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට අගමැති වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට මන්ත්‍රී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕකට වඩා විශාල බලය තිබෙන වාසේ ඔබට ඒකට දිරද වෙනවා. උන්වහන්සේ රාජ්‍ය පරිපාලනය මාපොළේ කරන මිනිස. හරියටම අපි ඒක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රේමී දරුවෝ. පෞද්ගලික වන්දනාවල දේවස්ථාන එන්න බැරි තාත්තේ පොඩුත් අපේ දේවමය අපි නැවතුනේ. අපි සේවය නැවතුනේ. අපි රාජක නැවතුනේ. අපි පරිපාලන නැවතුනේ. අපි එක දවසක් වෘත්ති කරන්නේ නැහැ. මම උන්වහන්සේගේ පාලනය අපතේ වෙනස අපේ පාලනය පාවිච්චි කරලා අත්අඩි අපතේ වෙනස. ආදවසේ ඒ ක්‍රියාව තමයි ඉස්තේ අද අපිව ඔබ මාව නඩතුම් කරන්න කාටවත් බෑ. ඉතින් පරණ ක්‍රිස්තුවේ දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍ය විනාශ කළා. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සු විනාශ කළා. දෙවියන් වහන්සේ අනාගත විනාශ කළා. දෙවියන් වහන්සේ ධර්මය විනාශ කළා. යේසුස් වහන්සේ පැමිණීම සමග නැවත විනාශ වේ නරපස්යල සාස්ත්‍රික ගොඩනැගිලි වෙනා යුගයක වතුමන් ජීවත් වෙන්නේ. යෙසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදයේ විශේෂ සඳහන් වෙනවා. යෙසායා 6 8 වෙනි පදය. මම යුක්තියට ප්‍රිය කරමි. අද පිටකමුවත් කොල්ල කෑමට ද්වේෂ කරමි. එබැවින් අවංකලස ඔවුන්ට විපාක දෙමි. සදාකාල කිවිසුමක් ඔවුන් සමග කරන්න වෙන ප්‍රේස්තර සදා වේවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ නටකොන්දස බලලා උන්වා තීරණයක් ගත්තා. අනු සමාජය ගොඩනගන්න, අනු දේශය ගොඩනගන්න, අනු ජනතාව ගොඩනගන්න. ඒසල උන්වහන්සේ උපසා මාසමග කිවිසුමක් ඇති කර දෙනවා. අපි කවද්ද දෙවියන් වහන්සේ කිවිසුමට ආවේ? प्रीति नावे बाउंड्रीज में लड़ना दवसा में यूज पर आवे अद समाहार आय ये यूज का कड़कड़ा बाउंड्र जनता वा ये यूज का कड़कड़ा आराम साथ रेडी आना दिनगा पिन्नवा अभी दिव्यन वान से वाचे दरगते पासे दिव्यन वान से सत्यता दरगते पासे दिव्यन वान से बालप्रा दरगते पासे अपने मोड़ पीड़ा प्रश्न अमार करना वेदना अभी दिव्यन वान से अत्यार ले आने हैं मानता भी उपवास के रस दाना और जनता वाले जीवन में ने ये नवी रसे नतमी टेस्ट कर अन्य प्रतिभास कराना और जनता वाले ऊपर कमल जीवन में नमस्ते ऐसा उनके जीवित तो दिव्यन वान से बालापुत्र मुकाद युक्ति सागत जीवन की माई दिव्यन वान से युक्ति सागत आई ना अबे बापर में युक्ति सागत जीवन में नमस्ते आई वैज्ञानिक ने हमारे अभी ऐसा जीवन में नमस्ते आई माता दिव्यन वान से इताम यहाँ पर उपवास के विनिश्चय करने बाबा माता तबारा नमस्ते आई उपवास से कापड़ देवी के लिए उपवास से वांचन के देवी के लिए
උන්වහන්සේගේ වාසය කරන උන්වහන්සේ තීරණ ගන්නෑ. උන්වහන්සේගේ වාසය තිබුණත් එකයි අවාසය වුණත් එකයි උන්වහන්සේ සුළුව කෙලින් තීරණ ගන්නවා. දෙවි කෙනෙක්ගේ ඔබ සම මාස සම මේ නිවුස් පැත කරද වෙන්නේ. ඒ සමේ ජීවිතේ ලොකු ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ ලොකු වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ ලොකු බැටි සීනි සිදෙන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ නිවුස් ආදර්ශ උන්වහන්සේ අවංකව ඔබට අපට යහපත් ජීවිතයක් දෙන්න දෙවි කෙනෙක් සිටිනවා. එහෙනම් ඔබ කිතුරුවේ අතව යේසුස් වහන්සේ ගෝලේ අතව දේව පුත්‍රයෙක්ට ඔබට තිබෙන වගකීම මොනවද? යේසුස් වහන්සේ සිපතර මේ සමයවල පෞල් දෙසරණේ සභාවට මේ වගකීම මතක් කර දෙනවා. ආ දවසේ මම කැමති ඔබට මේ වගකීම් අය පැහැදිලිව මතක් කර දෙන්න. 1 තෙසලෝනික පස්වෙනි පරිච්ඡේදය 16 දක්වා අනුගමනයේ 1 තෙසලෝනික පස්වෙනි පරිච්ඡේදය 16 සිට 23 දක්වා පළවෙනි වගකීම මොකද්ද? නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. ආමේන්. හල්ලෙලුයා. ඉදහ වෙල කන්නේ නැහැ. ඒ සිස්ටම් එකට කතා කරලා කිව්වා සිස්ටම් ඉස්සරහිනවා. පාස්ටර් මම කිව්වේ නැහැ. මොකද මේකට ඕම අමාරු කිව්වද ඔබ පාස්ටර් බෑපට උදව් කරන්න. අපි මේ දන්න පාස්ටර් තාත්තේ. නමුත් අපි ඕම අමාරු ජීවත් වුණා. පාවුපොතේ මෙවැනි අමාරු කාලපත් වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම අපේ සමාජ මෙහෙම ආර්ථික වෙන්නත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ නැගිටින දවසක් උදා වේවි. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අවශ්‍ය ආකාරයට සමාජ අපලව දෙලක දෙනවාමයි. ඒක මම විශ්වාස කරනවා. මෙවැනි පීඩා කාලෙදී මෙවැනි අමාරු කාලෙදී ඉස්සියා දරාගෙන සභාසම අන්තරව ගමන් කරනවා කියන එක ඉතාමත් විශේෂ කාර්යයක්. බොහෝමයි වාසිතික දෙයක් වල දුවනවා. එක එක ආකාර උපකරණ දුන්නොත් අපේ දරුවෝ එහෙම නෙවෙයි. බයිබල් කියන්නේ පොරකට කියන්නේ නිතරම ප්‍රතිෝගී කියන්නේ. මම කල්පනා කරලා පිළිදෙන ප්‍රතිෝගී කියලා. සමහර අපේ ගෙදර හැම කෙනෙක්ම හැමෝම ප්‍රීතිය ඉන්නේ. අපි ඇස්වල කඳුළු උඩට දෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතවල ඕන භයානක කඩාවැටි කියලා දෙන්න මොන ප්‍රශ්න ආවත් අපේ ප්‍රීතිය අපි ආරක්ෂා කරගන්නවා සරිගා. මේක කුතුහලක වගේ නීම. එවෙල් වගේ මොකද නොබඩවා යාඥා කරන්න. නොබඩවා යාඥා කර සමාව වෙහිලා එදේලා නැහැ. එදේලා ගාවට බැට්මෝඩ යන්න බෑ. බැට්මෝ ගන්න එදේලා දෙන්න බෑ. නමුත් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ නොබඩවා යාඥා කරන්න. එදේලා ආවත් නාවත් සභාව වැහිලා තිබ්බත් නැගත් පිටුරගේ වගකීම නොබඩවා යාඥා කිරීමයි. තුන්වෙනි කාරණේ මොකද්ද? සියලුදී ස්තුතිය දෙන්න කියලා කියනවා. සියලුදී ස්තුතිය දෙන්න. අපි මොකද කරන්නේ? සියලුදී නපුර වෙන්න හදනවා. දුෂ්ට වෙන්න හදනවා. ඊර්ෂ්‍යා වෙන්න හදනවා. පහර දෙන්න හදනවා. කෙතුන් වගේ වගකීම තනාතිරම කොහොමද වුණත් සියලුදී ස්තුති දෙන්න කියලා වහන්සේ කියනවා. හතරවෙනි කාරණය සුදාත්මයන් වහන්සේට අවහිර නොකරන්න. සුදාත්මයන් වහන්සේට අවහිර නොකරන්න. ඇයි? ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් යේසුස් වහන්සේ පොරොන්දු දෙන ඔබ වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ යාඥා කරන බව සුදාකම ලැබෙන පිණිස ඔබ වහන්සේ පිළිගත්තේ පස්සේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ යාඥා කරේ තමන්ගේ ආත්මය ඔබ වෙත දෙවනවා. ඒකට බාධා වෙනා කරන ජීවත් වෙන්න එපා. ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍යයි. ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට දීපනවල පුරවන්න අවශ්‍යයි. ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට බලවලම සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍යයි. ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට ත්‍රිවිධ මනුෂ්‍යත්ව ශක්තිමත් බලවත් මනුෂ්‍යත්ව දෙවියන්ගේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබ කොහොමද කවිය කරන්නේ? පාපේ කෙරෙන්නේ ඒසා පිරිසු ජීවිතය ගත කරන මනුස්ස කෙනෙක් වෙනස සඳහන් වෙන්නේ. ඔස්සල් සමයේ
නැත්නම් සමේ සමාන අපේ සීමාවන් කඩාගෙන වැරදි මාර්ගවල ගමන් කරන උත්සාහ කරනවා. යවරන අපේ එළියට අපේ විශ්වවිද්‍යාලය නඩවලදී අපි ඉතාම අසතර අපි පොඩි පොතක් වෙනවා. මේ පොඩි දෙයක්. එම දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? පියවර අපේ අවස්ථාංශය සම්පූර්ණ දෙවියන් කුසිනවා. ආමේන්. හාලෙලූයා. තාම අපි කිසිම සූදානමක් නැහැ. මේ වෙනකොට අපිට යා කැලුම ප්‍රථම කාට දෙවියන් වහන්සේ ආසන කරලා අවසන්. ඒක තිබෙන්නේ නැහැ කියලා අපි වාදවාද කරන්න යන්නේ නැහැ. කොයි යේසුස් ජීවමානයේ කොහොමද අපි අහන්නේ නැහැ. මේ පියවර වහන්සේ අපිට සම්මේ දෙන්න සම්මේ හැමෝටම සුජීවන්ත හනවල ජීවිත අවශ්‍යයි. යෝපකාර කිව්වේ වාසමන දුන්සේක වාසමන ගස්සේක වාසුතේව ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ ධර්මිෂ්ඨකම හැදිසරුවේ කෙතුලගේ වගකීම ආශ්‍රව තිබ්බත් ආශ්‍රව නැත්නම් සුජී හනවල ජීවිත අවශ්‍යයි. එවිටයි දෙවියන් වහන්සේ ගෝණේ ඔබ ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යරු වාද පිළිගොඩවන්නේ ඊළඟාරණය දිවසේදී සුළු කොට සිතන්න බයිබලයේ අනාගත වාක්‍ය තිබෙනවා වර්තමාන ලෝක අනාගත වාක්‍ය ලැබෙනවා මේවා සුළු කොට සිතන්න එපා. ඊට ළමසේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නේ බොහෝ දිවසකින් තිබුණා. බොහෝයි ඒව සුළු කොට සිතුවා. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන පස්සේ උපාද බොහෝ දිවසකින් ප්‍රකාශ වෙනවා. අද සමහර අය ගණන් ගන්න නැහැ. එඳ බයිබලයට අවවාද කරනවා දිවසේදී සුළු කොට සිතන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ දාසයෙකුට කතා කරලා කියනවා නම් ඔබ මේක කරන්න ඔබට මේක දිනා මේක ඒක සුළු කොට සිතන්න එපා. මත අපි දිවසේකට වඩා දෙවියන් වහන්සේට වඩා ලෝකේ දේවල් ආලය කරලා සරකව ජීවත් වෙනවා. මේ දවස්වල අපි ජාතික සම්මේලන ආරම්භ කරනවා. බොහෝ ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ බොහෝ ක්‍රිස්තියානි සෙනග මේකේ සාමාන්‍ය ලබා ගන්න සතේකට 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය ලබා දෙනවා. මම ඔහුගේ Facebook චෙක් කරලා බලුවා. ඔහුගේ Facebook සම්පූර්ණ චෙක් කරලා බලලා සාමාන්‍යද ගන්නෙ. ඔහු මට වඩා ඉතිරිනවා. ඔබට ඕන ශ්‍රී ලංකා ජාතික සම්මේලනයේ Facebook එකේ ගිහිල්ලා ඒකේ ඉන්න අයගෙන චෙක් කරලා බලන්න. ඔගේ Facebook එකේ සම්පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ වචනය, දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණ, දෙවියන් වහන්සේ සේවය අලංකාර මොහොතක සකස් කරගෙන මේක ලෞකික දෙයක් නැහැ වෙලා. සමහරවිට අපේ සමහරවිට Facebook බලන විට ඇත්තට වමනේ. හිතුවද කියලා හිතන්න බැරි ලැජ්ජා සාගර සමහර Facebook බලන විට. මොන අපිට Facebook එක පවත්වන්න යන්න පුළුවන්. අපිට group එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අපේ වගකීම අපි හරියාකාර ඉස්සර කරලා වෙනවා. අපේ Facebook එකේ බලන විට ඒක නිරීක්ෂණය කරන විට දෙවියන් වහන්සේ දරුවේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් වෙනා කෙනෙක් කියලා සිතුවිලි ඇති වෙනවා. එවිට අනවශ්‍ය දේවල් වල ඔබ පොළකට කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට ඔබට යෝජනාවක් කරන්න කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. වැරදි මොඩේ ඔබ කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. ඒ අපි අපේ ජීවිතය අපේ ක්‍රමවේදයන් අපි හරියාකාරයෙන් පවත්වනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ජීවත් වෙන ක්‍රමවේදය කියලා තිබෙනවා. වගේම මගේ ජීවිතය කරුණයි. මා ලෝකයේ සැප විඳින්න ඕන කිව්වනා. නෙව දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ ගලවන අවස්ථානයි. ලෝකයේ සැප ඔබගේ විනාශය. ලෝකයේ සැප ඔබගේ ජීවිතය අතරගාමීම. ලෝකයේ සැප අවසානයේ කඳුළු ගන්නවා ජීවත් වීමයි. දෙවියන් වහන්සේ සැප තුළ ඒම අනතක් වෙන්නේ නැහැ. එමසේ පරිසර ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සමාජ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව සජීව වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න වෙන අවශ්‍යයි. අයි සේවා කරනවා මේ වගේ Facebook කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඇත්තට මේ සම්මේලන ආරම්භ එක දිගට ක්‍රිස්තියානි අයගේ දේවල් ආත්ම සමාජයන් දේව යන කල්පිය. එසේ ආත්ම සමාජයන් කල්පිය. ඔවුන්ගේ බලකොට ඔවුන්ගේ මොහොත අපේ මොහොත ඉදිරියෙන් තියලා මට තේරෙන්නේ ඇවිල්ලා. ප්‍රේමිත දේවතාවනි ඔබට අයිතියක් නැහැ ලෞකික විදිහට ඔබගේ මොහොත පාවිච්චි කරන්න. ඔබට අයිතියක් නැහැ ලෞකික විදිහට ඔබගේ ජීවිතය පාවිච්චි කරන්න. ඔබට අයිතියක් නැහැ ලෞකික විදිහට ඔබගේ සුදු පැතුම් ඔබ ඉදිරියට යන්න.
सेवेट आळवेला කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන් හිතුනේ දිව්‍ය ප්‍රාස වස්සම යූසුෆ් ගහලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේ පිළිගත්තා පස්සේ මේ යූසුෆ් තුළ මේ හැමදේම වෙනවා අනේ මම පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි මට වෙන්න තහනම් කරනවා මම ආලප්‍ය කරන්නේ මට එහෙම නෑ ලෝකේ තෝරන අවස්ථාවක් ඒක ඔබගේ වගේ කියනවා හරිය ඉස්පිටාලේ විස්තර පාවුලා කියන්නේ ඒිට දෙවස්යෙන් මේ සුළු කොටස ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වාක්‍යයක් කිව්වනම් දෙවියන් වහන්සේ විතරව දුන්නා නම් දෙවියන් වහන්සේ කැණීම දුන්නා නම් ඒකට පයින් ගහලා ගියා නම් වැඩි දුර යන්න හම්බෙන්නේ විනාශය තමයි. ඊළඟ මොකද කියන්නේ? සියල්ල විමසා බලා යහපතේ කලින් අල්ලා ගන්න ඔබට නිදාක දෙන්න වෙනවා. සියල්ල විමසා බලන්න. පාස්ටර් මෙහෙම කියයි, සභාව මෙහෙම කියයි, ලෝකය මෙහෙම කියයි, ගෙදර මෙහෙම කියයි. ඔබ හැමදේම විමසා බලන්න. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය කියන්නේ නිදහස් ජීවිතයක්. කාගේ බලපෑම යටත් ජීවිතය නෙවෙයි. සුද්ධාගම වාස ඔබේ ගලා එනකොට ඔබගේ ජීවිතය නිදහසෙන් පිරෙනවා. ආත්මයෙන් වාසිත මනුෂ්‍ය කවදා වැරදිනේ ගන්නෙ නැහැ. ආත්මයෙන් වාසිත මනුෂ්‍ය කවදා වැරදි මාර්ග ගමන් කරන්නේ නැහැ. ආත්මයෙන් වාසිත මනුෂ්‍ය අතින් අලකට පස්සේ පිටපස්සේ යන අවසර ආරක්ෂා කරන්න. ආත්මයෙන් වාසිත නිසා ඔවුන්ට එන්න පුළුවන් සියල්ල විමසා බලා තීරණයක් ගන්න. දෙවෙනි ඔබගේ වගකීම තේරුම් ගන්න. මේ වගකීම අනුව ජීවත් වන හත්වෙනි කාර්යය සියලු ආකාර නපුරේ වලකන එක කියනවා. නපුරේ කියන හැකේවන හැමදේම ඈතලා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. අවසාන වාක්‍යය වань කැමති එක දෙසරක පස්වෙනි පරිච්ඡේදය විසුද්ධි මෙතන විශ්ේ කියනවා. සමාදාන දිව්‍යන් වහන්සේ මුළු වණින්ම පවිත්‍ර කරසේක්වා. ඔබගේ මුළු ආත්මයේද ප්‍රාණයේද ශරීරයේද අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පුරාගමනයේදී නිදොස් ප්‍රතිමෙන් ලෙස ආරක්ෂා කරේවා. පාවුලගේ ප්‍රාර්ථනාව තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවා අවසානයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග අනුභවසුකට ආත්ම බෙදෙන අවස්ථානයි. විශේෂයෙන් අපේ සභාවේ ආල්ගෝ පුදුක දෙවියන් ඉන්නවා. අපිට කෙනෙකුට බලන්න පුදුකත් බැහැ. ඉස්සම බලන්න ආයෙත් කරමු පස්සේ. වෙන තාක්වල සුබදාරය යන්න පුළුවන්. අතන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යන්නේ. නියෝ සරලව කරන්නේ. සේවයට ආරම්භ කරනකොට 10 දින සේවයේ අවුරුදු දෙකක් බැහැ. අනගේ නමුලතවා ආපතරෙන්න බාගේ රාජසුවනේ න කවදාවත් ස්වර්ගයට බෑ. සේවය අතරට ජොටි අනිවාර්යයෙන් අපයි. බයිබලෙ මොන ප්‍රශ්නාව? මේ පාඩම කොච්චර ප්‍රශ්නාව? ඒ සේවය අතරනේ. අපායට යනවා. දැන් නමුලතවා ආපතරෙන්න බාගේ රාජ්‍යයේ සුසුවනේ ස්වර්ගය අපයි. මේ ඉදුණු කැඩිලා ඔබගේ වගේ මතක් කරගෙන යන ජීවත් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ බොහෝසේ ආශිර්වාද කරසේක්වා. අපි ආස්වාස ගනිමු. අපි ජීවිතේ මෙහෙය කරමු. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේමය සමදාම ඔබ සමග යනවා. යේසුස් වහන්සේ කරුණාව සෑම දවසම ඔබ සමග යනවා. උවාසවල ආශිර්වාද කරනවා. Thank you, Jesus. Hallelujah, Swami. Kita berhenti taman market di luar mana, yang jiwa terbenam angkaya, saya berbahas kepada Yesus Kristus namanya. Amin. Abi gaana karamu, kita hendak pahagia, ini nama pahagia kita kau. Kita betul, alam pasti kita kau. Kita sadar pahagia, ini nama pahagia. Awasam parva pahavaniya enam bevalena Yesu enamaya binemi ibadila loga alokala See
නිවනේ දොර ඇරියා වේද සම දුරලා නාමදී උදේ උකුමලා පාප සම අතහැරලා ගායනේ භෝගින් රූපලා ඊර සඳ පාවලියා ඒ නම පාවලින Adalah seberpuda mesjid Bandung Karma Swami Kami Sudananda Pemudara Sahabat Sakral Asal Swami Jahapan Satya Terbuka Swami Untuk Memudra Untuk Wakil Kehidupan dan Bangsa Ian dan Bangsa Akan dapat jibat terbaik Terbaik Swami Kita harus berbagai Akan dari Rara Sakral Jahapan Bangsa Sakral और अवश्य आपके साथ के बहुत आदर करवाएगा जिस बात नाम याद कर निर्वास से इधर से भी निर्वास का नामद जिस स्वाद प्रेमेड सुदान अनुग्रह उसके समाधान भेटने का समाधान लोकवास जान समझ सदा काल प्रभु दिवा यीशु विदाई